Hello everyone, I welcome you to the eKuhipath YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছ কুৱেশ্যন ছিৰিজ যোনটো APDCL, AM, JM, AGCL আৰু ষ্টেট AG এক্সামছবোৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো মাই নেম ইজ ৰিভিতলা খালৈ আৰু আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ। তো ইয়াত কৈছে যে কাৰেণ্ট অফ 10 plus 5 sin omega t plus 2 sin 2 omega t ampere is passing through PMMC and MI ammeters connected in series. The readings of the meters in amperes respectively are. তো বেসিক্যালি ইয়াত সুধিছে যে PMMC মানে পার্মানেন্ট ম্যাগনেট মুভিং কয়েল আৰু MI মানে মুভিং আইরনে কি ভ্যালু মেজার করে। আমি জানো যে PMMC মেজার্স only DC ভ্যালু মানে এভারেজ ভ্যালু মেজার করে, ঠিক আছে। whereas MI instrument, MI মানে moving iron instrument measures only AC value, AC মানে RMS value, ঠিক আছে, only AC value। তো কি কৰিম এতিয়া, আমাক কাৰেণ্টৰ ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে। সো I average যোনটো PMMC মেজাৰ কৰিব কি হ'ব, কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম ফ্ৰম দ্যাট ইকুৱেশ্যন। কাৰেণ্টৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম কি আছে, দ্যাট ইজ 10 এম্পিয়াৰ। এইটো DC ভ্যালু হয়, সো PMMC এইটো মেজাৰ কৰিব। আৰু MI ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে কি মেজাৰ কৰিব, IRMS, ঠিক আছে। IRMSটো কেনেকৈ ওলাম সেই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা, চিম্পল হয়, উইল টেক দ্য ৰুট মিন স্কুৱেৰ। তো কনষ্টেণ্ট টাৰ্মৰ ডাইৰেক্টলি স্কুৱেৰ হৈ যাব, দেন টেক আউট দ্য ৰুট মিন স্কুৱেৰ অফ দিছ টাৰ্মছ। চ' মই টুটো বাহিৰত লৈ লৈছোঁ, 5 স্কুৱেৰ প্লাছ 2 স্কুৱেৰ। চ' it comes out to be 100 plus 14.5, 114.5, and the answer is 10.7 ampere. So option correct answer কি হ'ব, option C is the correct answer. So এতিয়া আমি next question লৈ আগবাঢ়িম। Next question সুধিছে যে if the span length is doubled with no change in other factors, the sag of the line will become. Sag basically কি হয়, sag is related with the transmission line. এইটো কি হয়, sag টো হ'ল distance from the maximum point on the towers to the minimum point on the overhead in transmission line or the conductors. এই দুটা টাৱাৰ দেখিছা, দুটা টাৱাৰ বনাইছোঁ মই, দুটা টাৱাৰ বনাইছোঁ। So sag is the distance from the maximum point on the overhead tower to the minimum point on the conductor. এই বেণ্ডটো যে দেখিছা সেইটোকে sag বুলি কয়। তো sag is this, okay. sag is given by WL square divided by 8T. W2 কি হয়, weight of the conductor. L2 কি হয়, length of span মানে এটা টাৱাৰৰ পৰা আনটো টাৱাৰলৈ যিমান দূৰ আছে, যিমান দূৰ কণ্ডাক্টৰটো থাকে সেইটোৱে লেংথ অফ স্পেন, ঠিক আছে। টি working tension of the conductor or the transmission line. So আমি ইয়াত আমাক কি কৈছে, if the span length is double, অকল span length টো চেঞ্জ হৈছে আৰু বাকী ফেক্টৰছবোৰ চেঞ্জ নাই, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা W constant থাকিব, T constant, 8 টো constant है, so sag will be directly proportional to L square, ठीक है। so S2 by S1 can be written as L2 by L1 whole square. L2 কি হয়, double হয় L1 ৰ, so S2 by S1 equal to 2L1 by L1 whole square. L1 cancel, itu 4 হৈ গ'ল। তো the new sag will becomes 4 times the previous one. So কি হ'ব answer? Answer হ'ব option B, 4 times. So let's move to the next question. 12 volt ampere 3300/230 volt single phase transformer is connected as an auto transformer as shown in the figure. The nominal rating of the transformer in kVA will be. তো ইয়াত আমাক অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ kVA ভ্যালু সুধিছে। তো আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম, তো আমি দেখিছোঁ যে V input of the auto transformer is auto transformer V input কি হয়, 3300 volt. Output voltage কি হ'ব auto transformer?
দিছ ইজ 3300, এইটো ভোল্টেজো কি হয় 3300 ভোল্ট হয় আৰু সেকেন্ডাৰী অফ দ্য ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ভোল্টেজ কিমান দিয়া আছে 230 ভোল্ট। তো টোটেল কি হৈ গ'ল, এই দুটা এডিশ্যন হৈ যাব 3300 প্লাছ 230 ভোল্ট, আনচাৰ হ'ব 3530 ভোল্টছ। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আমাক কেভি ওলাবৰ কাৰণে কি লাগিব, কাৰেণ্ট ইন দ্য সেকেন্ডাৰী লাগিব। চ' from two winding transformer, for two winding transformer আমি কি ওলাব পাৰিম, current in the secondary, from two winding transformer current in the secondary কেনেকৈ ওলাব, KVA divided by the voltage, KVA কিমান দিয়া আছে 50 into 10 to the power 3, voltage কিমান, secondary voltage কিমান আছে two winding transformer 230 volt, so current ওলাব calculation কৰাৰ পিছত 217.4 ampere। ঠিক আছে, now easily আমি আনসাৰটো পাই যাম, KVA auto transformer is V, KVA auto transformer কেনেকৈ ওলাম আমি, V2 V output into I2 কিমান দিয়া আছে 3530 and 217.4, which will be equal to 767.4 kilovolt ampere। তো আনসার কি হবো, অপশন ডি হবো আনসার। ঠিক আছে, সো এইটো কোৱেশ্চন কৰা আৰু এটা হেৰি আছে, আৰু এটা মানে মেথড আছে। সো কেনেকৈ কৰিম সেই মেথডটো আমি, এইটো আগবাঢ়িম এতিয়া। চোৱা, যেতিয়াও মানে কেভিএ অফ দি টু ৱাইণ্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দিয়া থাকে, তেতিয়া এইটো দেখিছোঁ যে এইটো হ'ল ষ্টেপ আপ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। ঠিক আছে, ফৰ ষ্টেপ আপ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কেভিএ হয় 1/1 minus 1/k into KVA টু ৱাইণ্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। ঠিক আছে, টু ৱাইণ্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। চ' কেটো কি হয়, ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ৰেচিঅ' কি হয় অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ, N2/N1, N2 কিমান দিয়া পাইছিলোঁ আমি 3530, আৰু N1 কিমান V2/V1 হয় ন, তো এইটো কেৰ ভেলু হয়। তো আমি জাষ্ট এইটো ফুট কে হিয়াৰ 1 minus 1/3300 divided by 3530, আৰু KVA of two winding transformer কিমান দিয়া আছে 50 kilovolt ampere। তো after solving this we will get around 767.39 kilovolt ampere। তো আমি কি দেখিলোঁ যে উই আৰ গেটিং দ্য ছেম আনচাৰ। চ' যদি চিম্পলকৈ ইন ওৱান ষ্টেপ আনচাৰটো কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল। ফৰ ষ্টেপ আপ, ফৰ ষ্টেপ ডাউন কি হ'ব, ফৰ ষ্টেপ ডাউনৰ জাষ্ট ফৰ্মুলাটো হ'ল ফৰ ষ্টেপ ডাউন অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, ফৰ ষ্টেপ ডাউন অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আমি কি কৰিম, KVA অটো equal to 1/1 minus k into KVA of two winding transformer। ঠিক আছে, চিম্পল হয়, জাষ্ট ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে হ'ল। K2 হ'ল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ৰেচিঅ'। চ' এইটো ছেকেণ্ড মেথড হয় এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ। ঠিক আছে, চ' আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে a three-phase 10,000 kilovolt ampere 11 kilovolt alternator has a subtransient reactance of 8%. A three-phase short circuit occurs at its terminal. The fault MVA is, আমাক fault MVA টো সুধিছে, short circuit MVA। চ' MVA থ্ৰী ফেজৰ সুধিছে, তো বেচিকেলি কি হ'ব, বেচিকেলি আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো প্ৰথমতে কি ওলাব লাগিব, কাৰেণ্টটো লাগিব আমাক, কাৰেণ্ট আৰু ভল্টেজটো লাগিব। তো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট ফৰ MVA ওলাব পাৰিম আমি। ঠিক আছে, তো আমি ইয়াত বেজ ভেলু এজিউম কৰি ল'ম। তো let us assume the base values as given, base values 10,000 kilovolt ampere ল'ম আমি,
and voltage to কি 11 কিলোভোল্ট এম্পিয়াৰ 11 কিলোভোল্ট ঠিক আছে subtransient reactance কিমান দিয়া আছে 8% subtransient reactance দিয়া আছে 0.08 per unit তো আমি যেহেতু ফল্ট কারেন্ট ওলাব লাগিব তো আমি বেস কারেন্টটো আগতে ওলাই লওঁ বেস কারেন্টটো কেনেকৈ ওলাই KVA ৰেটিং দিয়া আছে KVA for 3 phase √3 into voltage rating kilovolt দিয়া আছে kilovolt 10000 kilovolt ampere divided by √3 into kilovolt কিমান দিয়া আছে 11 তো এইটো কিমান হ'ব ক্যালকুলেশন কৰি লওঁ 524.86 ampere ঠিক আছে এইটো বেস কারেন্ট হল বাট আমাক কি লাগিব পার ইউনিট ফল্ট কারেন্ট লাগিব for a short circuit fault for a short circuit fault current IF per unit is কি হ'ব per unit voltage by subtransient reactance per unit voltage by subtransient reactance per unit voltage কি হ'ব because base value to 11 kilovolt আৰু আমাক given আছে 11 kilovolt তো per unit voltage will be 1 pu আৰু xg টো কিমান দি আছে 0.08 which comes out to be 12.5 per unit so আমি এতিয়া per unitত ফল্ট কারেন্টটো পাই গলো আমাৰ বেস ভ্যালু দিয়া আছে so আমি জাস্ট কারেন্টটো ফল্ট কারেন্ট ইন amperes ওলাব লাগে আমি in amperes or kilo ampere ওলাই দিও because ভ্যালুটো বহুত ডাঙৰ আহিব in kilo ampere কি হ'ব IF per unit into I base IF per unit কিমান আছে 12.5 আৰু বেসত কিমান দিয়া আছে বেস কারেন্ট আমি কিমান পাইছিলো 524.86 ফল্ট কারেন্ট কিমান পালো আমি জাস্ট ক্যালকুলেটেড তো আমি ফল্ট কারেন্টটো পাম 6560.75 amperes তো আমি এটো এম্পিয়াৰৰ পৰা কিলো এম্পিয়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি লম 6.560 কিলো এম্পিয়াৰ so এতিয়া আমাক কি লাগিব 3 phase fault MVA ওলাব দিছে ন তো 3 phase fault MVA is given by for 3 phase কি হয় √3 VL in IF তো আমি পাইছো √3 VL given আছে 11 kilovolt আৰু আমি কারেন্টটো কিমান পাইছো ফল্ট কারেন্ট 6.560 kilo ampere so just let's calculate this we'll get তো আমি পাইছো 124.98 কিলো কিলো নহব MVA because 11 kilovolt or ইয়াৰ kilovolt আৰু ইয়াৰ kilovolt মিলি পেলাই 10 to the power 6 হৈ যাব so we are getting 124.98 megavolt ampere so which is approximately equal to 125 MVA তো আমি এতিয়া অপশনৰ লগত মিলাই চাম আমি অপশনটো পাইছো নে নাই so we are getting option A as the correct answer so এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে জাস্ট ফাৰ্ষ্টতে আমি চাব লাগিব কোৱেশ্চনৰ সুধিছে কি যদি বোলে আমাক ফল্ট কারেন্ট সুধিছে তো সিম্পলি বেস কারেন্ট ওলোৱা দেন ফল্ট কারেন্টটো ওলাব পাৰিম আমি পার ইউনিট ভোল্টেজ বাই যোনটো ৰিয়েক্টেন্স দি আছে তাৰ লগত ক্যালকুলেট কৰি তাৰ পিছত শৰ্ট সার্কিট এমভিও সুধিব পাৰে 3 ফেজ সুধিছে কবাত লাইন টু গ্ৰাউণ্ড ফল্টটো সুধিব পাৰে so with that let's move to the next question তো পিচ ফ্যাক্টৰটো কি হয় এনে পিচ ফ্যাক্টৰৰ ডেফিনেশন বা ফৰ্মুলাটো পিচ ফ্যাক্টৰ is equal to phasor sum of coil EMF of coil
coil side EMF by arithmetic sum of the coil side EMF মানে phasor sum উপৰটো vector আৰু তলৰটো scalar arithmetic sum of coil side EMF. So after derivation, pitch factor is denoted by Kp. Kp is given by cos alpha by 2. So simple question. Alpha কিমান দিয়া আছে 60 degree. It is cos 30. Cos 30 এর value কি হয় root 3 by 2. So আমার correct answer কোনটো হ'ব option C. ঠিক আছে. So আমি এতিয়া next question হলে আগবাঢ়িম. Next question হলে আগবাঢ়িছো. Next question would say that a moving coil instrument has a resistance of 0.6 ohm and full scale deflection of 0.1 ampere. To convert it into ammeter of 0 to 15 ampere range, the resistance of shunt should be. So basically ইয়াত কি সুধিছে যে আমাক resistance দিয়া আছে মিটাৰৰ 0.6 ohm আৰু full scale deflection কিমান হয় 0.1 ampere. আমাক convert কৰিব দিছে 0 to 15 ampere rangeৰ কাৰণে. তো full scale range টো কিমান হ'ব 15 ampere. তো যেতিয়া আমি ammeter range extend কৰিব লাগে তো আমি সদায় resistance connect কৰিব লাগিব shuntত ঠিক আছে ধৰা এটো resistance হল ammeter যোনটো measuring ammeter হয় তাৰ resistance so we always have to connect the resistance in shunt to shuntত connect কৰিব লাগিব আমি কি কৰিবৰ কাৰণে range টো extend কৰিব ঠিক আছে তো ধৰা এটো আহি আছে ইফালি তো আহি আছে ইয়াত কি যাব shunt resistance to যাব shunt resistance of shunt current যাব ইয়াত কি যাব im যোনটো আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে এটো হল diagram for the extension of range in ammeter so this is rsh মানে shunt resistance আৰু shunt resistance is very much less than the meter resistance ঠিক আছে meter resistance to কিমান দিয়া আছে ইয়াত meter resistance is given 0.6 ohm full scale deflection of meter is im কিমান দিয়া আছে 0.1 ampere im এর value i এর value to কি হয় আমাক কিমানৰ range extend কৰিব দিছে 0 to 15 ampere তো i হ'ব 15 ampere so rhs মানে shunt resistance that should be connected is given by rm divided by I divided by im minus 1 কি আছে rm কিমান দিয়া আছে 0.6 ohm I কিমান দিয়া আছে 15 im দিয়া আছে 0.1 minus 1 0.6 এটো কিমান হৈ যাব 149 হৈ যাব তো আনসারটো কিমান পাম আমি ক্যালকুলেশন তো কৰি লোৱাৰ পিছত পাম 0.004 ohm correct answer to কোনটো হ'ব option number D is the correct answer so আমি এতিয়া next question হলে আগবাঢ়িম ইয়াৰ উলিছে যে under the conditions of maximum power transfer a voltage source is delivering a power of 30 watt to the load the power generated by the source is তো maximum power transfer theorem এর মতে কি হয় এটা কথা জানো যে according to maximum power transfer theorem কি হয় efficiency to কিমান হয় সার্কিটৰ power efficiency is given efficiency to হল 50% ঠিক আছে efficiency হয় 50% so আমি দেখিছো যে ইয়াত a voltage source is delivering a power of 30 watt to the load মানে source এ 30 watt লোডক দি আছে মানে আউটপুট সাইডে মানে লোডৰ পাওয়ার কিমান লোডৰ পাওয়ার হল 30 watt ঠিক আছে তো as efficiency is 50% মানে আউটপুটত আমি 50% হে পাম যোনটো ইনপুটত আছে তো পাওয়ার জেনারেটেড বাই সোর্স কি হ'ব পাওয়ার জেনারেটেড বাই সোর্স উইল বি যেহেতু আমি লোডত 50% পাও তো পাওয়ার জেনারেটেড বাই সোর্স উইল বি 60 watt হয় না নাই because half of the power we are getting on the output side so as efficiency is 50% for maximum power transfer theorem so
power of the power generated by the source will be 60 watt, then only we will get load power equal to 30 watt. So correct answer to option C. So আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম. তো এইটো এটা চিম্পল কুৱেশ্যন হয়. তো ইয়াত আমাক ভেলু দিয়া আছে গোটেইখিনিৰে. জাষ্ট আমাক সুধিছে যে কাৰেণ্ট থ্ৰু দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ দিছ, কাৰেণ্ট থ্ৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ 3 ওহম. ঠিক আছে. চ' আমি ইয়াত চিম্পল এটা KVL এপ্লাই কৰিম. নোডেল এনালাইচিছ KVL এট V বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ ভোল্টেজটো. তো আমি KVL নোডেল এনালাইচিছ এপ্লাই কৰিম V minus 8 divided by 3 plus V minus 16 divided by 3 plus V minus 24 divided by 3 plus V divided by 3 equal to 0. So কিমান হ'ব 1 2 3 4 4V আছে minus 16 8 24 24 48 আছে আৰু ইফালে 3 2 ইফালে গ'লে 0 হৈ যাব. তো ভোল্টেজ এট দ্য নোড কিমান পাম আমি ভোল্টেজ এট দ্য নোড কিমান পাম 48 by 4 12 ভোল্ট পালোঁ আমি. ঠিক আছে 12 ভোল্ট পাই গ'লোঁ. চ' এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আমাক কাৰেণ্ট সুধিছে থ্ৰু 3 ওহম ৰেজিষ্টাৰ. চিম্পল হয় এইটো. কাৰেণ্ট সুধিছে আমাক 3 ওহম ৰেজিষ্টাৰৰ ওচৰত. আমি কি কৰিম, এই নোড ভোল্টেজটো আমি জানো, এইটো নোড ভোল্টেজটো আমি জানো আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ডেড হয়. চ' I3 ওহম হ'ব V minus 0 divided by 3 ওহম. তো তেনেকৈ কৰিলে আমি আনচাৰটো পাম. চ' আমি জাষ্ট কি কৰিম এতিয়া, I3 ওহম কি হ'ব, V কিমান পাইছোঁ আমি 12 divided by resistance কিমান আছে 3 ওহম. তো I3 ওহম will be 4 ampere. তো কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন B is the correct answer. চ' আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম. এইটো কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু এটা মেথড আছে, লাইক উই কেন ইউজ মিলিমেন্স থিয়ৰম. যদি আমি ডাইৰেক্ট থিয়ৰম এপ্লাই কৰিব খোজোঁ, বাট ডেট উইল বি লেংদি, বাট ষ্টিল একৰ্ডিং টু মিলিমেন্স থিয়ৰমত কি হয়, যেতিয়া মানে বহুতকেইটা চ'ৰ্চ আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ একেলগে কানেক্টেড থাকে পেৰেলেলত, তেতিয়া আমি মিলিমেন্স থিয়ৰম এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ টু গেট দ্য ইকুইভেলেণ্ট ভোল্টেজ এজ ৱেল এজ ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ. চ' V ইকুইভেলেণ্ট কি হ'ব, V ইকুইভেলেণ্ট হ'ব আমাক কিমান কি দিয়া আছে 8 16 24 আৰু গোটেইকেইটা ৰেজিষ্টেঞ্চ 3 ওহম. 8 into 1/3 plus 16 into 1/3 plus 24 into 1/3. ঠিক আছে, আৰু ইয়াত ইকুইভেলেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ 1/3 plus 1/3 plus 1/3. তো এইটো কিমান পাম আমি 8 plus 16 plus 24 48/3 আৰু এইটো কি হ'ব 3/3 is 1. তো 48/3 is equal to 16 ভোল্ট. R ইকুইভেলেণ্টটো কি হ'ব, R ইকুইভেলেণ্টটো যেতিয়া তিনিটা 3 ওহম ৰেজিষ্টেঞ্চ পেৰেলেলত আছে, R ইকুইভেলেণ্টটো কি হ'ব 1 ওহম. চ' আমি এই চাৰ্কিটটো নতুনকৈ এটা চাৰ্কিট উই কেন ফৰ্মুলেট এজ এ নিউ চাৰ্কিট. চ' আমি এইটো নতুন চাৰ্কিট এটা ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কিট এটা বনাব পাৰোঁ. ভোল্টেজ কিমান পাইছোঁ আমি ইকুইভেলেণ্ট 16 ভোল্ট, R ইকুইভেলেণ্ট কিমান পাইছোঁ 1 ওহম, এণ্ড দ্য যাৰ এক্ৰছত আমাক কাৰেণ্ট লাগে লোড ৰেজিষ্টেঞ্চ 3 ওহম. চ' এতিয়া কি হৈ গ'ল, এইটোতো এটা চিৰিজ চাৰ্কিট হৈ গ'ল চিম্পল. তো I3 ওহম কিমান হ'ব, I3 ওহম উইল বি ইকুৱেল টু 16 divided by 1 plus 3 which is equal to 4 ampere. So we are getting the same answer. So here next question to সুধিছে যে the RMS value of the waveform is. So এইটো APDCL তে অহা কুৱেশ্যন হয়. চ' কাৰেণ্ট ৱেভফৰ্মটো দিয়া আছে চিমেট্ৰিকেল কাৰেণ্ট ৱেভফৰ্ম, চিমেট্ৰিকেল হয় আৰু ট্ৰাইংগুলাৰ হয়. ফৰ ট্ৰাইংগুলাৰ চিমেট্ৰিকেল ৱেভফৰ্ম কি হয় যে আমি RMS ভেলু যদি আমি এই 1/4 চাইকেলটোৰে লৈ লওঁ, উইল গেট দ্য RMS ভেলু অফ দ্য এণ্টায়াৰ ৱেভফৰ্মৰ পাই যাম আমি. বিকজ
in symmetrical triangular waveform, RMS value of the waveform is equal to the RMS value of 1/4 of the waveform. ঠিক আছে? So time আমি ইয়াত এতিয়া এই লাইনটোৰ ইকুৱেশ্যনটো ওলাই ল'ম. As we can see, it is a straight line passing through the origin. So equation of the line will be y equal to mx plus c. C to 0 হয় ইয়াত. Y equal to mx. The m2 কেনেকৈ ওলাম আমি? M will be slope y2 minus y1. y2 আছে 10, y1 আছে 0. 10 minus 0 divided by 5 minus 0, x2 by x2 minus x1. So slope হ'ল 2. y কি আছে? I of t. m কি পালো? 2. x কি হয়? t. So we are getting I of t equal to 2t for 0 to 5. ঠিক আছে? 0 to 5 ৰ কাৰণে আমি পাইছো I of t equal to 2t. আমি জানো যে RMS value কি হয়? RMS value is given by তো কি হয়? root of the square. তো কি হ'ব? RMS value is given by 1 by time period 0 to t I square of t dt. ঠিক আছে? তো আমি ইয়াত 1/4 of the time period ৰ কাৰণে ওলাম. তো simply আমি কি কৰিম? 1/4 কিমান হয় time period ইয়াৰ? ইয়াৰ time period to 20 হয়. তো 1/4 হ'ব 5. So let's calculate the RMS value. I RMS 1 by 5 into 0 to 5 কিমান পাইছিলো আমি? ইকুৱেশ্যনটো 2t square dt. 1 by 5 4t square dt 0 to 5. 1 by 5 into 4 t square or integration t cube by 3 0 to 5. 4 by 5 125 by 3. So কিমান পালো আমি? কিমান পালো? 25 4 100 by 3. So answer কিমান হ'ব? Calculate কৰিলে আমি পাম calculate কৰিলে আমি পাম 5.773 5.773 773 amperes. ঠিক আছে? তো অপশ্যনত আমি মিলাই চাম এতিয়া. So we are getting the option B as the correct answer. আৰু এটা simple কথা, যদি বোলে for triangular waveform shortcut to মনত ৰাখাই ভাল, because in exam doing the getting the line equation time অলপ consume হ'ব. So চিধা for triangular waveform, any waveform মই RMS টো লৈছো, মানে VRMS টো লৈছো, RMS value, let us say VRMS or IRMS, okay, will be given by k by root 3. K is the amplitude of that waveform. ঠিক আছে? amplitude হয়, k is the amplitude, k by root 3 আমাক কি দিব? average value দিব. So এইটো just মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল. So if we directly put, we will get 10 by root 3, which is equal to 5.733 ampere. ঠিক আছে? So let's move to the next question. So next question to সুধিছে যে in a NPN BJT bipolar junction transistor, biasing base current is 80 micro-ampere. And the base current কিমান দিয়া আছে? IB is given as 80 micro-ampere. ঠিক আছে? If alpha DC is given as 0.96, the value of biasing collector IC সুধিছে আমাক. IC কেনেকৈ ওলাম? আমি জানো যে
বিটা ইজ ইকুৱেল টু IC বাই IB হয়। তো বিটা ইকুৱেল টু IC বাই IB হয়। আমাৰ তাত বিটা নাই, IB আছে। চ' জাষ্ট উই কেন ফাইণ্ড দি বিটা ফ্ৰম আলফা এণ্ড দেন উই কেন কেলকুলেট IC। ঠিক আছে, বিটা আৰু আলফা ৰিলেশ্যন কি আছে? বিটা ইকুৱেল টু আলফা 1 মাইনাছ আলফা। ঠিক আছে, আলফা ইজ গিভেন এজ 0.96 and 1 minus alpha is 0.96. So 0.96 divided by 0.04. So answer to hobo kiman 24. Beta is 24. So simply আমি কি কৰিম? Beta equal to IC divided by IB. ঠিক আছে, IC is given by beta into IB, beta into IB. বিটা কিমান দিয়া আছে পালো আমি 24 পাইছো, কিন্তু IB কিমান দিয়া আছে 80 micro-ampere। ঠিক আছে, জাস্ট ক্যালকুলেট কিমান পাম আমি 24 into 80 1920 micro-ampere। so 1.920 milliampere পাম নে নাই? বিকজ ইনটু 10 to the minus 6 হৈ যাব। যদি আমি তিনিটা ডিজিট পিছাই লওঁ তেন্তে 10 to the minus 3 হ'ব। 10 to the minus 3 মানে milliampere, 1.920 milliampere। so correct answer কোনটো হ'ব? অপশ্যন চি। so আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। ঠিক আছে, so মিটাৰ কনষ্টেণ্টৰ বিষয়ে ইয়াত এটা কুৱেশ্যন হয়। এইটো এনাৰ্জি মিটাৰৰ পৰা কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে মিটাৰ কনষ্টেণ্ট অফ আ ছিংগল ফেজ 240 induction watt hour meter is 400 revolutions per kilowatt hour. The speed of meter disk for a current of 10 amperes of 0.8 power factor lagging will be. So ইয়াত মানে কি দিছে যে আমাক সুধিছে স্পীড অফ দ্য মিটাৰ ডিস্ক, মানে যোনটো ৰেভলিউশ্যনছ কিমান হয়, বাট ইয়াত আমাক RPM সুধিছে, মানে লাইক ৰেভলিউশ্যনছ পাৰ মিনিট সুধিছে। চ' আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম? চ' প্ৰথমতে আমি কি ওলাব লাগিব? মিটাৰ কনষ্টেণ্ট আমাক দিয়া আছে 400। তো প্ৰথমতে আমি ওলাব লাগিব এনাৰ্জি কনজিউম। ঠিক আছে, তো আমি লিখি লওঁ গিভেন ইজ 240 ভোল্ট। K2 কি হয়? number of revolutions by energy in kilowatt hour। এইটো আমাক কিমান গিভেন আছে 400। ঠিক আছে, I দিয়া আছে 10 ampere, পাৱাৰ ফেক্টৰ দিয়া আছে আমাক 0.8। নাও আমি কি কৰিম, যিহেতু ইয়াত আমাক মিনিটছত সুধিছে পাৰ মিনিটছত, তো লেট আছ ক্যালকুলেট এনাৰ্জি consumed by load in 1 minute। 1 মিনিটত ওলাম, পাৰ মিনিটত সুধিছে যিহেতু। চ' এনাৰ্জিটো কি হ'ব? এনাৰ্জি ইজ পাৱাৰ ইনটু টাইম। পাৱাৰ কি হয়? VI cos phi ইনটু টাইম। ঠিক আছে, V কিমান আছে 240, I কিমান দিয়া আছে 10, cos phi 0.8, টাইম কিমান আমি লৈছোঁ 1 মিনিট। চ' 1 ডিভাইডেড বাই 60 আৱাৰ্ছত কনভাৰ্ট কৰিছোঁ। তো ইয়াত আমি কিমান পাম 32 তো ইয়াত পাম আমি 32। ঠিক আছে, 32 watt hour পাইছোঁ, বাট আমাক কিলো ৱাটত লাগে। তো কিলো ৱাটত হ'লে কিমান হ'ব? এইটো 32 ইনটু 10 to the power minus 3 কিলোৱাট আৱাৰ। ঠিক আছে, চ' আমাক এতিয়া কি লাগে যে এজ নাম্বাৰ অফ ৰেভলিউশ্যনছ ফ্ৰম K2 কিমান গিভেন আছে আমাক 400। নাম্বাৰ অফ ৰেভলিউশ্যনছ in 1 hour, number of revolutions for 1 kilowatt hour কিমান আছে 400। so number of revolutions for 32 into 10 to the minus 3 kilowatt hour will be
400 into 32 into 10 to the minus 3 কিমান হ'ব এইটো আনসাৰ ক্যালকুলেট সিম্পল ক্যালকুলেশন এইটো হ'ব 12.8 rpm because আমি per minute ওলাইছো 1 minute ধৰিছো so it will be revolutions per minute speed to হ'ব 12.8 rpm so correct option কোনটো হ'ব answer will be option A so let's move to the next question so next question to do this is in synchronous motor the minimum armature current occurs at মানে synchronous motor armature current minimum কেতিয়া হয় হেতু সুধিছে so for this we need to know about the v curves of synchronous motor v curves কি হয় v curve to কিহৰ against plot হয় synchronous motor v curve to plot হয় ia মানে armature current ia is the armature current versus if is the field current keeping the motor input constant keeping motor input as constant motor input to কি করা হয় motor input to constant রাখা হয় ঠিক আছে v curve to কেনেকুৱা হয় v curve to মই এতিয়া draw কৰিম armature current y axis or field current x axis or this is the v curve for synchronous motor ঠিক আছে and this denotes the power factor so this is the এটু কি হয় এই লাইনটো যত ক্রস করে এটু হল unity power factor this is the leading side and this is the lag side ঠিক আছে so এই গ্রাফটোর পৰা এই v কার্ভৰ পৰা আমি গম পাইছো যে this is the armature current ঠিক আছে so minimum armature current কোনটো power factor হয় we can see that minimum armature current is on the UPF minimum armature current is on the UPF so answer to কি হ'ব option B is the correct answer power factor synchronous motor change কেনেকৈ কৰিব পাৰিম just changing the field current change কৰিলে field current change কৰিলে আমি power factor to change কৰিব পাৰিম synchronous motor ঠিক আছে power factor of synchronous motor can be changed by changing the field current আৰু যেতিয়া field current change হ'ব তেতিয়া armature current to change হ'ব আৰু আমি দেখিম যে armature current to কেতিয়া minimum হ'ব unity power factor at minimum হ'ব so important হয় v curves very important because এটু নহয় যে just যেতিয়া minimum armature current occur হেতুৱে question সুধিব পাৰে যে ইয়াতে আৰু বেলেগ questionও সুধিব পাৰে so we should remember it actually synchronous motor আৰু alternator দুটাৰে v curve দুটাৰ আমি just মনত ৰাখিলে হল examত simple question সুধি দিয়ে but এটু জানি থলে আমি directly answer to কৰিব পাৰো so with that I would like to thank all of you so আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ